अच्छा। गाँव था झांसा। लुखी झांसा था जो हमारे आदि थे। अच्छा। हमारे भाई थे वो हिंदू राजपूत थे। अच्छा। हम मुसलमान राजपूत, यानी दो बाप की औलाद थी, एक के वो थे एक के हम थे। सही हो गया। वो हिंदू रहे या मुसलमान हो गए। अच्छा, वो भी तूर सन। वो भी तूर थे। सही हो गया। सारे ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਨ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਲੇ ਚੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਰਖਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਪ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਥਾ ਜੀ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਤਰੀਆ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਅੱਛਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਏ, ਇਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਗਏ। ਉਹ 5-7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। वालेकुम अस्सलाम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? अल्लाह का शुक्र है। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? माशूक अली जी। ਮਸ਼ੂਕ ਅਲੀ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? शमसदीन जी। ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ? अब्दुल हकीम। ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ? राजपूत जी। ਗੋਤ ਕਿਹੜੀ? तूर। ਤੂਰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ जी, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? झांसा जी। ਜਾਂਸਾ। जी। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ? ठसका, ਹਾਂਜੀ। एक वो मतलब लुखी, इस तरह और ये जड़ाना। ਅੱਛਾ। 5-4 पिंडों के नाम याद आए। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? तहसील थानेसर। थानेसर ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? करनाल। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ। जी। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ? बहुत तगड़ा पिंड था जी। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਸੀ? 4-5 नंबरदार थे। सफ़ेद पोश था। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ? हाँ जी। ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? हाँ जी याद है। ਦੱਸੋ। मोहम्मद शरीफ नंबरदार भी था, सफ़ेद पोश भी था। वो दादा था हमारा बरादरी में, बिल्कुल नज़दीक थे। अच्छा। बाकी नजीब खां का एक बंगला था, नजीब खां का कई गए थे। नंबरदार 4-5 और भी थे दूसरे, उनके मैंने ज़्यादा पता नहीं है। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? मस्जिदां 5-6 मस्जिदां होनी जी। ਅੱਛਾ, 5-6 ਮਸਜਿਦਾਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? स्कूल भी है सी। ਕਿੰਨਵੀਂ ਤੱਕ? प्राइमरी स्कूल सी। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ प्राइमरी ਸਕੂਲ। स्कूल ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ नहीं, कोई नहीं पढ़े। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ? ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। इधर आके पढ़े हैं बस। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ। हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? और साढ़े तो राजपूत बरादरी थी अपनी, मुसलमान जितने थे। बाकी वहाँ से जो थे ये खतरी खुतरी थे, चूड़े चमार, ਅੱਛਾ। यही थे लोग बस। और तो कोई नहीं। ਖਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ कहता ਨੇ? खतरी एक हो गया जी देसराज। अच्छा। देसराज प्रभु उसके बाप का नाम था, देसराज उसका नाम था। अच्छा। बहुत बड़े अमीर लोग थे वो। अच्छा। तो बस वो खतरियाँ पता जब से लोग ये लेवा जिस तरह बुजुर्गों ने बताई है, हाँ जी। तो वो बस वो खतरियाँ के पास इस तरह गहने शहने पड़ी हुई वहाँ थी। अच्छा। तो बरानी रकबे बरानी थे सारे। डेक का ये जिस तरह ये डेक चल रही है हमारे पास, हाँ जी। इसी तरह मतलब वो मारकंडा कहे करते, उसमें मारकंडा बोले करते। अच्छा। मारकंडा वगदा सी। हाँ जी। पानी शानी निकलिया, कोई फसल होगी कोई ना होगी, बस इस तरह का साहब। अच्छा, इतना ही चलता था जी। सही हो गया। खूह वगैरह कोई नहीं सी लगे? खूह 1-2 जोन से पानी पूनी पीने वास्ते लगे, या एक अपने सफेद पोजन सा बुजुर्ग था हमारा, हाँ जी। उसने अपना लवाया था। अच्छा, अपने घर के सामने? बाहर अपने खेत के में बाग लवाया था, तो उसके में खूह लवाया था, ऊँटड़ी उसके में जोड़े करा थे। अच्छा। तो वो चले करा थे, वो देखा मैंने सुना। सही 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 सही। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਾਂ मुसलमान? ठसका जी राजपूत मुसलमानों का अच्छा। गाँव था झांसा। लुखी झांसा था जो हमारे आदि थे। अच्छा। हमारे भाई थे वो हिंदू राजपूत थे। अच्छा। हम मुसलमान राजपूत, यानी 2 बाप की औलाद थी, एक के वो थे एक के हम थे। सही हो गया। वो हिंदू रहे या मुसलमान हो गए। अच्छा, वो भी तूर सन? वो भी तूर थे। सही हो गया। हाँ, तो बाकी और स्त्री झांसा जड़ाना ये वो उरा पर कई काफी गाँव थे जो। कोई मेला शेला? मेला साढ़े जी लगता सी। मीरा जी का मेला लग रहा था ठसके में। हाँ जी। वही ज्यादा मशहूर था। वो तो बहुत मशहूर सी ना जी मेला। जी। सही हो गया। अच्छा ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਸਨ ਕਿ ਪੱਕੇ? ज्यादा कच्चे थे, थोड़े बहुत कोई पक्के होने, 2-4 घर या 10 घर ऐसे होंगे, बाकी आम लोगों के घर कच्चे ही थे।
ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਸ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਥਾ ਜੀ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਤਰੀਆ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਅੱਛਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਏ, ਇਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਉਹ 5-7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਪੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-6। ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਆਏ ਸਨ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, 3 ਸਾਲ ਹੋਏ? 3 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 5-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 5-4 ਦਿਨ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਦਾ, ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਨ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਲੇ ਚੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਰਖਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਪ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਆ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾਲ ਪਏ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਜੇਲਮ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰੋਵਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਰੋਵਾਲ ਬੈਠੇ? ਨਾਰੋਵਾਲ ਬੈਠੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਹਵਾ ਸਨ ਉੱਧਰ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਸਨ, ਬਸ ਕੁਝ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਬਰਾਨੀ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਬਰਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ 65-70 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਹਫ਼ਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਟੱਬਰ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ, ਰਾਣਾ ਅਸਲਮ ਸਦਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 2-3-4 ਜਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ? ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੁੱਖੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਸਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਚਾਚੂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਚੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਢੇਰੀ ਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਆ ਸ਼ਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਅੱਛਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੰਗ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।